आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, आपके मज्जा तंतु पर आपको महसूस होगा, सत्य आपको महसूस होगा। अब सत्य क्या है? एक तो सत्य यह है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ नहीं है। आप शुद्ध आत्मा है। बहुत ऊंची चीज है, गौरवशाली, सौंदर्यशाली, ऐसी एक महान आप व्यक्ति हैं, किंतु अज्ञान के वजह से ढक गई। और दूसरा सत्य यह है कि चारों तरफ फैला हुआ परम चैतन्य, इसको आप रूह कहिए, ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहिए, चाहे जिस भी नाम से लीजिए, और निराकार की भी बात करें तो वो जो परम चैतन्य है, जो ये सारे सुंदर फूलों को बनाते, सारा जीवंत कार्य जो ये शक्ति करती है, उसको आप पहली मर्तबा अपने उंगलियों पर तक जान सकते हैं। यानी आपकी जो चेतना है, अवेयरनेस है, उसमें एक नया आयाम, न्यू डायमेंशन आ जाता है, जिसमें आप महसूस करते हैं इस शक्ति को आपने पहले कभी जाना नहीं। कुंडलिनी के जागरण के बाद ही आप इस शक्ति को जान सकते हैं, और तभी आप में उसी के साथ साथ आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। मतलब यह है कि आप अपने चक्रों के बारे में जानते हैं पूरी तरह से, और अपने आत्मा के जो 3 महान गुण हैं, केवल सत्य और चित्त का प्रकाशित होना, और तीसरा आनंदमय जीवन, ये तीनों की तीनों आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक साक्षी स्वरूपत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होकर के इस चक्र को लांघती है, तब हमारे अंदर निर्विचार समाधि स्थापित होती है, जिसे बुद्ध ने कहा है कि अपने दिमाग को खाली करो, एम्प्टी माइंड। जो खाली कर दो, इस दिमाग को खाली करो, क्योंकि विचार जो है ये वर्तमान से और आते नहीं, आते कहाँ से है? भविष्य से, और या तो भूतकाल से, वर्तमान से आते नहीं। वर्तमान में आप आ नहीं सकते, प्रेजेंट में आप आ नहीं सकते। मैं अभी कह दूं कि आप प्रेजेंट में जाइए, आप जा नहीं सकते, और प्रेजेंट ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि जो हो गया सो खत्म हुआ, और जो हुआ नहीं वो मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो जब ये कुंडलिनी इस चक्र पे आ जाती है, तब आप निर्विचारता में आ जाते हैं, क्योंकि आपके दोनों जो यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो दिखाए गए हैं, आपकी जो कंडीशनिंग है और आपका जो अहंकार है, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से खिंच जाते हैं, और फिर आपका जो ब्रह्मरंध्र है, जिसे कि हम तालु पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो खुल जाता है, और खुलते ही साथ कुंडलिनी पार हो जाती है। ये सब कुछ बनाया हुआ है, बिल्ट इन है। जैसे आप यहाँ आए, अब देखिए इतने सारे यहाँ लाइट्स लगी हैं, तो भाई इसको जगाने के लिए वहाँ एक स्विच है, उसको दबाइए, सब हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बनाया हुआ है, सब आपके अंदर बनाया है। जैसे एक बीज में जितने भी इसके अंदर से वृक्ष आने वाले हैं और आगे भी आने वाले हैं, उसका सब नक्शा होता है। आप उस बीज को बस जमीन में ये माँ के सहारे कर दो, वो पनप जाता है। अब आपने क्या किया? आप क्या सर के बल खड़े हुए कि कुछ आपने उसमें दम लगाया कि आप हिमालय में गए? कुछ नहीं। इस पृथ्वी में ये शक्ति है, ये माँ है, इसमें आपने बीज लगा दिया, पनप गए। हम लोग उस पर कोई आश्चर्य नहीं करते, सोचते ठीक ही बात। उसी तरह ये एक उत्क्रांति की, रिवॉल्यूशन की जीवंत क्रिया है। आज हम अमीबा से इंसान बने, ठीक है,
कैसे बने, किसने बनाया, किस तरह से बन गया, कोई हम विचार नहीं करते। इंसान बन गया बस हो गया। इससे आगे कुछ है कि नहीं, इधर जरूर विचार करना चाहिए कि जरूर होगा कुछ न कुछ आगे। नहीं तो हम लोग इतने भ्रम में क्यों हैं, इतनी आफत में क्यों हैं? क्या हम इंसान इसलिए बने कि इस आफत में पड़ जाए? कि बहुत से लोग सोचते हैं सुसाइड ही कर डालो, इस जिंदगी से बाज आए। ये क्या जिंदगी है? इस जिंदगी का अगर मजा ही नहीं मिलने वाला, मनुष्य जीवन का अगर आपको आनंद ही नहीं आने वाला है, तो ऐसे जिंदगी से तो बाज आए। तो कुछ न कुछ तो आगे को चीज होगी ही। और वो क्या चीज है? वो है परमात्मा का साम्राज्य। उसको प्राप्त नहीं करना है, वहां आपको निमंत्रण, आप आइए, बाकायदा आपको बुलाया गया है। इसीलिए आप साधक हैं, इसीलिए आप खोज रहे हैं, और इसीलिए आप प्राप्त भी करेंगे उस चीज को। इसी आपके अंदर एक और नया आयाम प्रकटित होता है, जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि जैसे आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरों के भी चक्रों को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर दूसरा कौन है? जब आप एक ही महामानव के अंग प्रत्यंग बन गए, इस उंगली से ये उंगली कोई दूसरी है, इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो दूसरा हाथ आकर के उसे मदद करता है ना फौरन। उसी प्रकार आप सब जागरूक हो जाते हैं उस महामानव में, उस विराट में, उस अकबर में। और तब आपको आश्चर्य होता है कि अरे ये हम सामूहिकता में कहाँ, सारी दुनिया आपकी हो गई। मैं जब रशिया गई थी, रशियन लोगों के लिए क्या कहें, हम सबसे वही है, आपसे कहूँ, हम लोग धर्म के बारे में इतना जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि कुंडली काम नहीं करती। और रशिया में आप सोचिए, जहाँ पे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही कोई वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए सहयोग इतना सरल है। एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते थे, और सारे के सारे पार हो जाते हैं और जमते हैं। उसकी इतनी इज्जत है उनको। हिंदुस्तान में पार हो जाएंगे, पर जैसे अपने फ्रीडम की हमें इज्जत नहीं, उससे भी कम इज्जत अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे भी कम हमें अपने आत्मानुभूति की। हम चिपके ही रहते, तो भी वही वही चीजें करते रहते। और वो ऐसे जम गए, एक सिर्फ शहर तलियाती, वहां पर 22,000 सहयोगी हैं। एक दिन रशिया ऐसा देश बन जाएगा कि हम लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। वही मंदिरों के चक्कर, वही मस्जिदों के चक्कर, वही गुरुद्वारे के चक्कर। अरे भाई, अस्पताल में जाने से आप ठीक हो जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। दवा लीजिए, दवाई तो लेनी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन ही पढ़े जा रहे हैं। वो लिख गए हैं प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवा लीजिए। अब कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बस पढ़ते जाओ। उसे क्या भ्रम मिट जाएगा पढ़ने से? इधर कोई बाइबल पढ़ रहा है, उधर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोपड़ी में तो जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा के जागरण के बाद धर्म आत्मसात होता है, अंदर खिंचते जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन के लोग तो आप जानते हैं ना, उनके दिमाग कितने कड़क होते हैं। वहां पर सहयोग में जो पार हुआ, दूसरे दिन उसके ड्रग्स छूट गए, शराब छूट गई, सब छूट गया। मैं किसी से कहती नहीं हूं कि शराब मत पियो, क्योंकि आधे लोग उठ के चले जाएंगे।
ये तो बहुत ही बुरी बात है कहना कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। बाप रे बाप, ये तो मैं कहती नहीं, आप ही छोड़ देंगे। జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ స్పీచ్లో శ్రీ మాతాజీ గారు మీ యొక్క మెదడుని శుభ్రం చేసుకోండి అని వివరిస్తున్నారండి. మీ యొక్క సుషుమ్న నాడి యందు మీకు అనుభూతి కలుగుతుంది. సత్యం యొక్క అనుభూతి మీకు తెలుస్తుంది. సత్యం ఏమిటి? ఒకటి సత్యం, ఇది మీరు శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఆది ఇవి ఏమీ కాదు. మీరు శుద్ధ ఆత్మలు. మీరు చాలా ఉన్నతమైన వారు, గౌరవప్రదమైన వారు, సౌందర్యమైన వారు. ఇలాంటి లక్షణాలున్న ఒక గొప్ప వ్యక్తి మీరు. కానీ కొంచెం అజ్ఞానం వలన దాచబడి ఉన్నారు. ఇంకొకటి సత్యం, ఇది 4 వైపులా వ్యాపించి ఉన్న పరమ చైతన్య శక్తి లేదా దేవుడి ప్రేమ అనండి. ఏ పేరుతో మీరు పిలిచినా, నిరాకారం గురించి మాట్లాడినా అదంతా పరమ చైతన్యమే. ఈ సుందరమైన పూలను తయారు చేసింది జీవంత కార్యం. ఏమేమి ఈ శక్తి చేస్తుందో ఆ శక్తిని మొదటిసారిగా మీ చేతి వేళ్లలో మీరు తెలుసుకుంటారు. ఇది కూడా కాదు, మీ చేతనలో, మీ అవేర్నెస్లో ఒక కొత్త డైమెన్షన్ వస్తుంది. దానిని మీరు అనుభూతి చెందుతారు. ఈ శక్తి మీకు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ తెలియదు. కుండలిని జాగరణ తర్వాత మీరు ఈ శక్తిని తెలుసుకుంటారు. అప్పుడే దానికి అనుగుణంగా మీకు ఆత్మబోధ అవుతుంటుంది, మీకు ఆత్మజ్ఞానం అవుతుంది. మీరు మీ చక్రాల గురించి తెలుసుకుంటారు. పూర్తి ఆత్మ యొక్క 3 మహాగుణాలను కేవలం సత్యం మరియు చిత్తం ప్రకాశం అవడం, 3వది ఆనందమయ జీవనం. ఈ 3 మీకు ప్రాప్తిస్తాయి. దీని వలన మీకు సాక్షి స్వరూపం ప్రాప్తిస్తుంది. ఎందుకంటే కుండలిని జాగృతమైన తర్వాత ఆజ్ఞాచక్రంను దాటి సహస్రారంను చేరుకుంటే మీకు నిర్విచారిత వస్తుంది, నిర్వికల్ప సమాధి వస్తుంది. అందువలన బుద్ధుడు ఏమి చెప్పాడంటే, మీ మెదడుని ఖాళీ చేయండి. అంటే మీ మెదడుని ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోండి. పూర్తిగా ఆలోచనలు లేకుండా ఖాళీ చేయండి. ఈ మెదడుని ఖాళీ చేసుకుంటే మీకు విచారాలు రావు. ఎందుకంటే విచారాలు మనకి వర్తమానం వలన రావు. విచారాలు ఎక్కువగా ఎక్కడి నుండి వస్తాయంటే భవిష్యత్తు నుండి లేదా భూతకాలం నుండి వస్తుంటాయి. వర్తమానంలో మీరు ఉంటే మీకు విచారాలు రావు. నేను చెబుతాను, మీరు వర్తమానంలో ఉండండి. అసలు మీకు విచారాలు ఏమీ తెలియవు. వర్తమానం మాత్రమే సత్యం, మిగతాది అంతా అసత్యం. ఎందుకంటే ఏది జరిగిందో అది జరిగిపోయింది, ఏది జరగబోతుందో అది తెలియదు. మనకు ముందు రోజుల్లో ఏమి జరుగుతుందో అసలు తెలియదు. ఎప్పుడైతే కుండలిని ఆజ్ఞాచక్రం వద్దకు వస్తుందో అప్పుడు మీరు నిర్విచారితలోకి వెళ్తారు. ఎందుకంటే మీ యొక్క అహంకారం, ప్రత్యహంకారం 2 ఇక్కడ చూపించబడ్డాయి. మీ యొక్క కండిషన్, మీ యొక్క అహంకారం ఈ 2 పూర్తిగా లాగివేయబడతాయి. మరియు మీ యొక్క బ్రహ్మరంధ్రం, దీనినే తల మీద ఉన్న బ్రహ్మరంధ్రం అని కూడా అంటాము, అది తెరుచుకుంటుంది. అది తెరుచుకోగానే కుండలిని పైకి వెళ్తుంది. ఇది అంతా తయారు చేయబడి ఉంది. ఎలా అంటే మీరు ఇక్కడకు వచ్చారు, ఇక్కడ చాలా లైట్లు ఉన్నాయి. మీరు ఒక లైట్ని వెలిగించాలంటే అక్కడ ఉన్న స్విచ్ వేస్తే అవి వెలుగుతాయి. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఎందుకంటే ఇది అంతా ముందుగానే తయారు చేయబడి ఉంది. అలాగే మీ అందరి లోపల కూడా తయారు చేయబడి ఉంది. ఎలా అంటే ఒక విత్తనంలో నుండి వృక్షం రావలసి ఉంటుంది. ముందు కూడా రావలసినవి ఉంటే అవన్నీ వస్తాయి. మీరు ఆ విత్తనాన్ని భూమిలో వేయాలి. మీరు కేవలం భూమిలో వేయండి, అక్కడ మొలక వస్తుంది.
మీరు ఏమి చేస్తున్నారు? మీ శిరస్సుని బలి ఇవ్వనవసరం లేదు. మీరు హిమాలయాలకు వెళ్ళనవసరం లేదు. ఈ భూమిలో శక్తి ఉంది. ఇది మీరు విత్తనం వేయడం వలన మొలక వచ్చింది. దానికి మనం ఆశ్చర్యం చెందము. ఆలోచిస్తామా? ఇది సరైనదే, ఆ విధంగానే జరుగుతుంది అనుకుంటాము. మనుషుల యొక్క ఉత్క్రాంతికి ఇది జీవంత క్రియ. ఈరోజు మనం అమీబా నుండి మనిషిలా తయారయ్యాము. సరే, ఎలా అయ్యాము? ఎవరు చేశారు? ఏ విధంగా తయారు చేశారు? ఏది మనం ఆలోచన చేయము. మనుషులలాగా అయ్యాము. సరే, దీనికంటే ముందు ఏముంది? ఏమీ లేదు. దీని గురించి తప్పకుండా మీరు విచారం చెయ్యాలి. తప్పకుండా ముందు ఏదో ఒకటి ఉండే ఉంటుంది. అలా లేకపోతే మనం ఇంత భ్రమలలో ఎందుకున్నాము? ఇంత ఆపదలలో ఎందుకు ఉన్నాము? మనము మనుషులులా ఈ ఆపదలు పొందడానికే అయ్యామా? చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటారు. జీవితం అయిపోతుంది, ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అంటారు. ఇది ఏం జీవితమా అంటారు. ఈ జీవితం యొక్క మజా లేకపోతే, జీవనంలో ఆనందమే లేకపోతే ఈ జీవితం నుండి బయటకు రావచ్చు. కానీ ఏదో ఒకటి ముందు జీవితంలో ఉండే ఉంటుంది. అది ఏమిటి? అది పరమాత్మ యొక్క సామ్రాజ్యం. దానిని మీరు ప్రాప్తించుకోవద్దా? అక్కడ మీకు నిమంత్రణ అయింది. మీరు రండి, మీకు లభిస్తుంది. మిమ్మల్ని పిలిచారు. మీరు ఏవో సాకులు చెబుతుంటారు. మీరు వాటన్నింటినీ వదిలేయండి. ఇందువలన మీరు శోధిస్తున్నారు. ఇందువలననే మీరు ప్రాప్తించుకున్నారు. ఇది మీ యొక్క కొత్త జీవితం ప్రకటితమవుతుంది. దీనిని సామూహిక చేతన అంటాము. సామూహిక చేతన యొక్క అర్థం ఇది. ఎలా అంటే మీరు మీ చక్రాలను అనుభూతి చెందగలరు. ఆ విధంగానే మీరు ఇతరుల యొక్క చక్రాలను కూడా అనుభూతి చెందగలుగుతారు. ఇది కూడా కాదు, ఇతరులు ఎవరు? మీరందరూ ఒకే మానవుని యొక్క అంగ ప్రత్యంగాలుగా తయారయ్యారు. ఒక చేతికి ఈ వేలు, ఇంకో వేలు వేరు వేరు కాదు కదా. ఈ చేయికి ఏమైనా అయితే ఇంకొక చేయి వచ్చి సహాయం చేస్తుంది కదా. ఆ విధంగా మీరందరూ జాగృతమైతే ఆ మహామానవునిలో, ఆ విరాటలో, ఆ అక్బర్లో లీనమవుతారు. అప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అరే, మనం సామూహికతలో ఎక్కడ మొత్తం ప్రపంచం మీదైపోతుంది. నేను రష్యా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రజల కోసం నేను ఏమి చేయను? నేను అందరినీ అదే అడిగాను. ధర్మం గురించి మనకు చాలా తప్పకుండా తెలిసే ఉంటుంది. అందువలన కుండలిని సరిగా పనిచేయదు. మనం ఆలోచిద్దాం. ధర్మం గురించి ఏమీ తెలియకపోతే, భగవంతుడి గురించి ఏమీ తెలియకపోతే, అలా కాకుండా చాలా కృత్రిమంగా అయితే వాళ్ళకి సహజయోగా ఎంత సులభమైనది. రష్యాలో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాంలో 16,000 మంది ప్రజలు వస్తుండేవారు. వారందరూ మొత్తం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ తరువాత వారు చాలా మంచి వజ్రాల్లా అయ్యారు. హిందుస్థాన్ వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారు, కానీ తక్కువ మంది స్థిరపడతారు. ఎందుకంటే మనము అన్నింటికి అతుక్కొని ఉంటాము, వాటినే చేస్తూ ఉంటాము. అక్కడ చాలా మంది పోగయ్యారు. ఒక పట్టణంలో ఒక చోట 22,000 మంది సహజయోగులు అయ్యారు. ఒకరోజు ఎలాంటి దేశం అవుతుంది అంటే మనం అలా ఉండలేము. మనం మందిరాలు, మసీదులు, గురుద్వార్ల మాయలో పడి ఉన్నాము. హాస్పిటల్కి వెళ్తే మీకు వ్యాధి తగ్గిపోతుందా? ప్రిస్క్రిప్షన్ చదివితే మీకు వ్యాధి తగ్గిపోతుందా? మీరు మందులు వేసుకుంటేనే వ్యాధి తగ్గుతుంది. మీరు మందులు వేసుకోనే లేదు, ప్రిస్క్రిప్షన్ చదువుతూ ఉన్నారు.
వారు మందుల చీటి వ్రాశారు, ఈ మందులు తీసుకోండి అని. మీరు నానక బిన ఆపాజీనే మిటిలే భ్రమకి పాయి. మీరు చదువుతూనే ఉండండి. చదవడం వల్ల భ్రమ పోతుందా? ఇక్కడ కొందరు బైబిల్, కొందరు ఖురాన్, కొందరు గ్రంథ సాబ్ చదువుతుంటారు. వారి తలలోకి ఎక్కడమే లేదు. ఎందుకంటే మీ లోపల ఆత్మ జాగరణ కాలేదు. ఆత్మ జాగరణ తర్వాత ధర్మం మీ లోపల ఆత్మతో పాటుగా ఉంటుంది. మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. లండన్లో ప్రజలు మీకు తెలుసు కదా, వాళ్ళ మైండ్ ఎలా ఉంటుందో, అహంకారంతో ఉంటుంది. అక్కడ సహజయోగులు ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకున్న మరుసటి రోజు నుండే వాళ్ళు డ్రగ్స్, మందు అన్నీ వదిలేశారు. అన్ని చెడు అలవాట్లు వదిలేస్తారు. నేను ఎవరికి మందు తాగవద్దని ఏమీ చెప్పలేదు. అలా చెబితే వారు అప్పుడే లేచి వెళ్ళిపోతారు. అలా చెప్పటం వారు చాలా తప్పుగా భావిస్తారు. మందు తాగొద్దు, సిగరెట్ తాగొద్దు అంటే వారు చాలా ఫీల్ అవుతారు. అందుకని నేను చెప్పను. కానీ వారు సహజయోగాలోకి వచ్చి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వెంటనే అలాంటి చెడు అలవాట్లన్నీ వారికి వారుగానే వదిలేస్తారు. వారికి వారుగానే ధర్మబద్ధులైపోతారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ.